So hi everybody. In the previous class we have discussed regarding Ferro's law of isorotation. Right. So yesterday I told you tomorrow I am going to do some problems. So we can take one problem that says an infinitely conducting fluid moves parallel to vertical z-axis. An infinite conducting fluid moves parallel to vertical z-axis means if you are going to take this as the coordinate system, right? So this is z-axis, this is y-axis, this is x-axis, right? So infinitely conducting fluid moves parallel to vertical z-axis means like this. The fluid is moving in this manner parallel to vertical z-axis, that is q, right? Velocity, this is equal to omega into k, because only in this direction. Okay, in the coordinate system x, y, z, right? In the coordinate system x, y, z with the velocity omega, right? And magnetic field H acts in the y direction. Acts in the y direction means like this. Acts in the y direction means like this. It acts in this direction. That is, the magnetic field H is equal to H into J. This is along y direction, you know, that's why J. This is along z direction, that's why it is K. Sorry. Right. If an infinite fluid, a conducting fluid moves along the vertical z-axis and magnetic field is along y-axis, right? If all the variables are independent of x and y, means omega, so derivative of omega with respect to x is 0. Similarly, the derivative of omega with respect to y is also 0. Similarly, h, the derivative of h is also 0. Derivative of h with respect to y as well as x with respect to, so it is 0. Okay. Then, so if this is the situation, then we have to show h and density rho. H and density rho satisfies the equations. We have to prove, so the h and rho, density rho satisfies the equations dh by dt is equal to minus h into del omega by del z. This is satisfied by h. Similarly, rho satisfies the equation d rho by dt is equal to minus rho into del omega by del z. Del omega by del z. We have to prove these two equations. Okay. Flow is along z direction, magnetic field is along y direction, and all the variables are independent of x and y, right? So then we have to prove these two equations are satisfied. Okay. So let us see. So it is given, what they have given, the velocity is given by, so omega of z comma t into k. So because they have given, they are not functions of x and y, that's why it is a function of only z variable as well as time variable. Similarly, h is also given by h of z comma t j along j direction, and rho is also a function of z comma t. So they are all not functions of x and y. Okay. So as you know, the magnetic induction equation, so for a perfectly conducting fluid, because they have given, so infinitely conducting means, so your sigma tends to infinity means it is a perfectly conducting fluid. For that fluid, as you know, the magnetic induction equation is given by del h by del t is equal to del cross q cross h. Del cross q cross h. Okay. Call this equation as 1. Now we have to find what is del cross q cross h. To find del cross q cross h, in the initial stage you have to evaluate what is q cross h. Q cross h is equal to determinant ijk, okay,
and components of Q, component of Q is omega only, means I component is 0, J component is 0 and only Z component, and then I mean K component. H is given by, so I component is 0, J component is H and K component is 0. By expanding this, what you are going to get? Look here, I into this minus this means I into unit vector I into omega H. Omega into H. Again, J into 0, 0. K into 0, 0. Right? Only this one. Now you are able to find what is curl of Q cross H. Curl of Q cross H is equal to determinant, same IJK. Right, and components of curl, I mean cross product is, so del by del x is 0, del by del y is 0 because they are independent of x and y only. So this one del by del z, only del by del z. So ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ del by del x ಅಂತ and del by del y ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So the derivative with respect to x and y is 0, that's why no need to write them. And Q cross H is omega H and other two components are 0. By expanding this, look here, I 0, 0, J 0, this one 0 minus of this is equal to minus J into minus of this means plus J into del by del Z of omega into H. Okay, plus K into 0, this is with respect to Y 0. Okay, all the variables, I mean all the terms become 0 except J term, right? Now by substituting this in equation 1, you are going to get del H by del T is equal to, del H by del T is equal to, so this one is J into del by del Z of omega into H. Okay, but you know del H by del T, H means H into J because it acts along J direction. That's why this term can be written as, you can write it as del H by del T because vector H is equal to H into J, unit vector J. Is it right? That's why you can write this term as del H by del T into J. This is equal to del by del Z of omega into H, whole thing into J. Now by equating the J components, you are going to get del H by del T is equal to del by del Z of omega into H. So by expanding this term, you are going to get del H by del T is equal to omega into del H by del Z plus H into del omega by del Z. Is it right? H into del omega by del Z. Right? So you can write like this. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಇಂಟು 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಸೊ LHS, then it will become del H by del T plus H into del omega by del Z is equal to minus omega into del H by del Z. Oh, sorry, omega into ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಒಮೆಗಾ, ನಾನು ಈ ಟರ್ಮ್ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಸೊ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್, ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್. ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ del H by del T
ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೇಗಾ ಇಂಟು del h by del z is equal to minus h into del omega by del z. Okay, del omega by del z. Look here, ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸೊ ಯೂಲೇರಿಯನ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಯೂಲೇರಿಯನ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ del by del t ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ q ಡಾಟ್ del, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುಲೇರಿಯನ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಯುಲೇರಿಯನ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೀಗ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಸೊ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಡಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಡಿ ಹೆಚ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯುಲೇರಿಯನ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್, ರೈಟ್, is equal to minus h into del omega by del z. Look at there. So ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಡಿ ಎಚ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ z. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಏನದು? ಡಿ ರೋ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ z ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಆಸ್ ಯು ನೋ, del rho by del t is equal to, del rho by del t plus divergence of rho into q is equal to 0 ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್, ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಡೆಲ್ ರೋ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯೂ. ಯಾವುದು? ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫೈ ಇಂಟು ಎ. ಫೈ is scalar, a is vector. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಫೈ ಇಂಟು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಏನು? ಎ ಡಾಟ್ ಸೊ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಅಂತ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೋ ಇದೆ, ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನೇನು ಬರೀಬಹುದು ನೀವು? ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ರೋ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಟರ್ಮು ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು? ಅಗೈನ್ ಯುಲೇರಿಯನ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ರೋ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಉಳಿದ ಟರ್ಮ್ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಯೂ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೋ, ಸೊ ಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಇಂಟು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಕೆ. ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಒಮೆಗಾ ಏನು? ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಟಿ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್. ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 0, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಡಾಟ್ ಕೆ 0 ಆಯ್ತು. ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಜೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಕೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಸೊ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಡಿ ರೋ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಸೊ ಡಿ ರೋ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ರೋ ಇಂಟು del omega by del z. So now we got that equation. Like this you have to prove. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಯುಲೇರಿಯನ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ the second equation, so you use the continuity equation. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು. ದೆನ್ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯುಲೇರಿಯನ್ ಡೆರಿವಿಟಿವ್.
ದೆನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಟರ್ಮ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, an infinitely conducting fluid, same, infinitely conducting fluid means sigma tends to infinity, moves parallel to the vertical z-axis, same, okay? So only k component moves parallel to the vertical z-axis ಅಂತಂದ್ರೆ only along z direction. z direction ಅಂದ್ರೆ only along z direction ಇರುತ್ತೆ, right? ಸೊ ಇದು x ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ along z direction of a Cartesian coordinate system xyz, right? Of a coordinate system xyz with velocity omega ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? your q must be equal to omega into k ಆಯ್ತು. q must be equal to omega into k as same in the previous problem. And the magnetic field H acts in the y direction only. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ವೆಕ್ಟರ್ H is equal to H into J ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಶೋ ದಟ್ what we have to prove, then show that in the absence of body force, andre gravitational force, right? So in the absence of body force, the equation of motion for the inviscid fluid, andre viscous term must be zero. Inviscid and takshana viscous term must be zero, right? So for the inviscid fluid is given by hengiruttappa antandre rho into del omega by del t plus omega into del omega by del z is equal to minus del by del z of p plus mu into h square by 2 ಅಂತ. mu into h square by 2. ನೋಡಿ, ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿನಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಬದಲು ಸೊ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ, ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ is equal to minus del by del z of p plus mu into h square divided by 2 ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಏನೇನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫರ್ದರ್ ಶೋ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ, STEAD, ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸೊ ಝಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಝಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಫರ್ದರ್ ಶೋ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ಈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟು ಗಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 is equal to a constant ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ us see how to prove, right? So again they have given the velocity is q is equal to omega of z comma t into k, vertical z axis, and h is given by h of z comma t into j, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ along y direction. Okay, now the motion of inviscid fluid in the absence of gravitational force is given by, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ must be equal to minus gradient of P plus rho into G plus J cross B, okay, plus mu into del square Q ಅಂತ ಇದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್. mu into del square Q.
ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ನಾನ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಇನ್ವಿಸಿಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ is equal to minus gradient of P plus J cross B. ಇಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಸೊ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನೇನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಬರಿಬಹುದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಏನು? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹೆಚ್ ಜೆ ಆಸ್ ಜೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ರೈಟ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೇಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ minus gradient of P plus mu into del cross H ಆಯ್ತು. del cross H ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಏನಾಯ್ತು? ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ ಜೆ ಕೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ 0, ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ 0 ಅಲ್ವಾ. ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ 0 ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ 0. ಸೊ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಐ ಇಂಟು 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ and J component 0, 0, K component 0 and 0. Okay, only this term. So using this you can find what is del cross, curl of H cross H, alva, cross H is equal to I J K. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ H ದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ del H by del Z ಇದೆ. Other components are 0. And then H components. H component is 0 H 0. Again by expanding I into 0 0 J into so 0 0 K into this and this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? This is equal to minus K into H into del H by del Z ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಲ್ವಾ. So only this term minus H into so K into H into del H by del Z. Right? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ del Q by del T? del Q by del T is equal to, as you know, Q ಅಂತಂದ್ರೆ Q is equal to ಏನಪ್ಪ? omega into K only. That's why it becomes del omega by del T into K ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. del omega by del T into K. Right? So only ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? Q dot del of Q ಏನಾಗುತ್ತೆ? Q dot del ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. Q ಅಂದ್ರೆ omega into K. dot del ಅಂದ್ರೆ del by ನೀವು ಆಪರೇಟರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಇಂಟು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ 0 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೆ ಡಾಟ್ ಜೆ ಈಸ್ 0, ಕೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಮಾತ್ರ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಒಮೇಗಾ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಒಮೇಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಮೇಗಾ ಇಂಟು ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒಮೇಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೇಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಅಂತ ಬಂತು ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೋ ಇಂಟು ರೈಟ್ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿಗೆ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಪಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ವೈ ಟರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಪಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ ಪಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈನು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಝಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಇಂಟು ಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾದು ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ದಮ್. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್, ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಾಬೇಕು ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2h ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಸೊ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, 1/2 ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 2h ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ 2 ಆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್, ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ del omega by del t plus omega into del omega by del z is equal to minus del by del z of p plus mu into h square divided by 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ I got the same thing. Got it? I got the same thing. That's why it is over. But ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ, ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ, ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವನು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದೆನ್ ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಫ್ಲೋ ಈ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೇಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ ರೋ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಟರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಕೆ ಆಯ್ತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದೇನಪ್ಪ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹೌದೇನಪ್ಪ. ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯ್ತು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ, ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲಸ್
ರೋ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೇಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಈ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 0, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಒಮೇಗಾ ಈಸ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿನಗೇನು, ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೇಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು, ದಿಸ್. ಈ ಟರ್ಮ್ ಬದ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೇಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಝಡ್ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಚೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೇಗಾ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತರ ಇದೆ. ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್. ಅಪಾನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ರೋ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೇಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ mu into h square divided by 2 is equal to constant. Okay, so in this way you can find the, ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ, p plus rho into omega square plus mu into h square by 2 is equal to constant ಅಂತ you obtained the same thing. That's why our problem has been solved. Okay, so this chapter, by this we have completed the chapter 3. Okay, tomorrow we shall go for the new chapter. ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಯಾರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೇನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.